موٹر وے پر دھند کا راج M4 باہو انٹرچینج سے پنڈی بھٹیاں تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند۔ موٹر وے حکام کا کہنا ہے شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں، دوران سفر گاڑیوں پر فاگ لائٹس کا استعمال کیا جائے۔ موٹر وے پر دھند کا راج M4 باہو انٹرچینج سے پنڈی بھٹیاں تک ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند۔ موٹر وے حکام کا کہنا ہے شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں، دوران سفر گاڑیوں پر فاگ لائٹس کا استعمال کیا جائے۔ موٹر وے حکام کا کہنا ہے شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں، دوران سفر گاڑیوں پر فوگ لائٹس کا استعمال کریں۔ موٹر وے پر دھند کا راج M4 باہو انٹرچینج سے پنڈی بھٹیاں تک ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ مہنگائی کا ایک اور جھٹکا، LPG کے داموں میں پھر اضافہ، فی کلو قیمت 10 روپے تک بڑھا دی گئی۔ گھریلو سلنڈر 120 اور کمرشل سلنڈر 450 روپے تک جا پہنچا۔ پاک ایران کشیدگی کو جواز بنا کر گیس مافیا نے LPG کی قیمت میں پھر اضافہ کر دیا۔ فی کلو قیمت 10 روپے تک بڑھا دی گئی۔ رواں ماہ کے لیے LPG کی سرکاری قیمت 256 روپے مقرر کی گئی، تاہم دکانوں پر 320 روپے سے 330 روپے کلو بیچی جانے لگی۔ گھریلو سلنڈر 3026 روپے کی بجائے 3560 روپے سے لے کر 3570 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ صارفین کا کہنا ہے کہ سوئی گیس آتی نہیں، ناشتہ کیسے بنائے، کھانا پکانے کے لیے مہنگی LPG خریدنے پر مجبور ہیں۔ LPG مہنگی فروخت کرنے والوں کے خلاف اوگرا اور نہ ہی نگراں حکومت نے کوئی کارروائی کی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شراز بٹ، سٹی 41 فیصل آباد۔ عام انتخابات 2024 کے لیے پولنگ سامان کی ترسیل کا معاملہ، سیکرٹری RTA نے ٹرانسپورٹ پلان مرتب کر لیا۔ فیصل آباد میں الیکشن ڈے پر 2000 سے زائد گاڑیوں کا انتظام کیا جائے گا، تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ عام انتخابات کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ پولنگ سامان کی ترسیل کے حوالے سے فیصل آباد کے لیے ٹرانسپورٹ پلان ترتیب دے دیا گیا۔ سیکرٹری RTA نے بتایا کہ فیصل آباد اربن ٹرانسپورٹ سروس کے زیر انتظام چلنے والی 1540 ویگن عام انتخابات کے سامان اور عملے کی آمد و رفت کے لیے استعمال کی جائیں گی، جبکہ مزید 600 سے زائد گاڑیوں کا انتظام کیا جائے گا۔ تو ابھی تک کی جو ورکنگ آئی ہے اس کے حساب سے ہمارے جو ہے 2000-2500 کے درمیان میں وہیکل جو ہماری ریکوائرڈ ہوں گی۔ ہم اپنے جتنے بھی ادھر اویلیبل ٹرانسپورٹ ہے اس کو ایئر مارک کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اگلے 2-3 دن میں ہم ساری جتنی بھی ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق گاڑیاں ہیں ان کو ایئر مارک کر کے اور ان کو ہائر کر لیں گے ہم۔ حکام کے مطابق ضلع بھر میں الیکشن ڈیوٹی کے لیے کل 2200 کے قریب گاڑیوں کی ضرورت ہے۔ پولنگ اسٹیشن پر سامان کی ترسیل بھی کی جائے گی۔ ROs اپنے حصے کی ضرورت کے مطابق ٹرانسپورٹ کی ڈیمانڈ کریں گے۔ حکام کے مطابق انتخابی سامان کی ترسیل اور الیکشن عملے کو متعلقہ پولنگ اسٹیشن پر پہنچانے کے لیے انتظامات کو یقینی بنایا جائے گا۔ کیمرامین اشفاق بخاری کے ساتھ وقاص احمد بیگ، سٹی 41 فیصل آباد۔ عام انتخابات 2024 پوسٹل بیلٹ پیپرز کے لیے اپلائی کرنے کی آخری تاریخ 22 جنوری مقرر۔ پوسٹل بیلٹ پیپرز کے حصول کے لیے ریٹرننگ افسران نے درخواستیں وصول کرنا شروع کر دی۔ الیکشن ڈیوٹی پر تعینات ملازمین سمیت معذور افراد بھی پوسٹل بیلٹ پیپرز کا استعمال کر سکیں گے۔ عام انتخابات پوسٹل بیلٹ پیپرز کے لیے اپلائی کرنے کی آخری تاریخ 22 جنوری 2024 مقرر کر دی گئی۔ بیلٹ پیپرز اپلائی کرنے کے لیے فارم الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ جنگ میں پوسٹل بیلٹ پیپر کے حصول کے لیے ریٹرننگ افسران نے درخواستیں وصول کرنا شروع کر دیں۔ الیکشن ڈیوٹی پر تعینات ملازمین سمیت معذور افراد بھی پوسٹل بیلٹ پیپرز کا استعمال کر سکیں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق معذور افراد کے لیے معذوری کے نشان والا شناختی کارڈ پوسٹل ووٹ کے ہمراہ فراہم کرنا لازم ہوگا۔ سرکاری ملازمین کی درخواستوں بارے تصدیق ادارے کے سربراہان کریں گے۔ پریزائڈنگ افیسرز کو بھی پوسٹل بیلٹس کے لیے الگ باکس فراہم کیا جائے گا۔ پوسٹل بیلٹس کو فراہم کردہ مخصوص لفافوں میں سیل کر کے ریٹرننگ افیسرز کو بھجوایا جائے گا، جس کو تمام تر پولنگ اسٹیشنز کے نتائج موصول ہونے کے بعد کھولا جائے گا۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ۔ چنیوٹ میں الیکشن قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پر ایکشن، ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں کو نوٹس ارسال کر دیے۔ چنیوٹ میں الیکشن کمیشن کی جانب سے وضع کردہ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والوں کو نوٹس، ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے قواعد کی خلاف ورزی کرنے والے امیدواران کو نوٹس بھجوا دیے۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر ڈاکٹر سہیل کہتے ہیں وضع کردہ قواعد کی خلاف ورزی کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے امیدواروں کی ٹریننگ کرائی ہے جس میں انہیں انتخابی مہم چلانے کے بارے تفصیلی آگاہی فراہم کی گئی ہے۔ الیکشن مہم میں فلیکسز کا سائز مناسب ہونا چاہیے، کوئی ریلی اجازت کے بغیر نہیں ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب تک ہم نے 17 خلاف ورزیوں پر ایکشن لیا ہے۔ کوڈ آف کنڈکٹ کی پابندی کے لیے ایک متوجہ اور ایک ریکمینڈڈ طریقہ کار ہے، جس کے اوپر ہم نے 16 تاریخ کو تمام کینڈیڈیٹ اور ان کے نمائندوں کے ساتھ ایک باقاعدہ ٹریننگ سیشن کیا ہے، ورکشاپ کی ہے، جس میں پورا کوڈ آف کنڈکٹ ان کو سمجھایا ہے کہ فلیکسز وغیرہ کا پبلسٹی میں کیا سائز ہوگا، جلسے جلوس کس حالات میں کرنے ہیں۔
इलेक्शन पुरअमन कराना और ज़ाब्ता इखलाक की पैरवी कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर्स अपनी जिम्मेदारी ऐसा तरीके से अंजाम देने के लिए कोशा हैं। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ कुमैल हैदर, सिटी 41 चिन्योर। रोबोटिक सिंह के हल्का NE 106 से कौमी असम्बली के उम्मीदवार खालिद नवाज सधराइश पर मुकदमा दर्ज। खालिद नवाज सधराइश पर इलेक्शन कमीशन की पाबंदी के बावजूद असलहे की नुमाइश का इल्जाम है। FIR के मतन में लिखा है, खालिद नवाज ने सदर बाजार में असलहा की नुमाइश की। 8 मुसल्लह अफराद हमरा थे। खालिद नवाज ने इलेक्शन कमीशन की पाबंदी की खिलाफ वर्जी की। खालिद नवाज कहते हैं ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 8 फरवरी को कामयाबी उनका मुकद्दर बनेगी। फैसलाबाद में धुंध के बायस 132 kVA ग्रिड सिस्टम बैठ गया। कई इलाकों में बिजली गायब। बिजली की तवील बंदिश से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। धुंध बिजली की ट्रांसमिशन सिस्टम और ग्रिड स्टेशन के लिए वबाल बन गई। सनती शहर में तवील लोड शेडिंग मामूल बन गई। 132 kV ग्रिड स्टेशन से बिजली की सप्लाई घंटों मुअत्तल। फेस्को ग्रिड स्टेशन पर बरवक्त खराबी दूर करने में नाकाम। गोखवा ग्रिड स्टेशन, चनेट ग्रिड स्टेशन, जंग रोड, निशाताबाद ग्रिड स्टेशन से बिजली सप्लाई मुतासर। शहर के बेशतर इलाके बिजली की बंदिश से तारीकी में डूबे रहे। बावाचा, गटवाला, मिलेट टाउन, नूरपुर, ग्रीन टाउन, निशाताबाद, गुल्फिया कॉलोनी, हाजीआबाद, महमूदाबाद में शेखुपुरा रोड के बेशतर इलाके बिजली 15 घंटे बंद। शदीद सर्दी में लोड शेडिंग से मामूलात जिंदगी मुतासर। शहरी फेस्को काम पर फट पड़े। ना बिजली आती है ना गैस आता है। गवर्नमेंट किसी को भी हो, पब्लिक को तो सुख और सुकून चाहिए। ये दोनों चीजों का सुकून नहीं मिल रहा, अवाम परेशान है। बिजली की लोड शेडिंग कम की जाए। ਕੰਮ ਤੇ ਆਈਦਾ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ, ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਇਸਤਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਆ, ਜੋ 24 ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ, ਗੈਸ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ है। सबसे ज्यादा बिजली की लोड शेडिंग हो रही है और गैस भी नहीं आ रहा। बिल्कुल लोग जलील हो रहे हैं। बच्चों ने स्कूल जाना होता है, रोटियां नहीं मिलती टाइम पे, लेट हो जाते हैं और बहुत ही तंग हो रहे हैं। अब देखेंगे जैसे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने सुबह जाना होता है कॉलेज, ठीक है, उनके कपड़े प्रेस नहीं है। जिन्होंने काम पे जाना है वो काम पे नहीं जा रहे, ठीक है। यूनिवर्सिटियाँ, स्कूल, काम सब लोडिंग शेडिंग भी है ना। इस्त्री जब कपड़े नहीं प्रेस होंगे तो क्या करेंगे। शहरी कहते हैं गर्मियों में कहा जाता है कि लोड शेडिंग ज्यादा होने और गर्मी की शिद्दत बढ़ने से सिस्टम में खराबी पैदा होती है, मगर सर्दियों में लोड कम होने पर नाकामी को धुंध के बाद सिस्टम बैठने पर डाल दिया जाता है। कैमरामैन ईमान अली के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग के बासियों की सुनी गई 3 बैनुल अजलाई सड़कों की तामीर और मुरम्मत का फैसला। महकमा हाईवे ने रवा माह काम शुरू करने की नवीज सुना दी। दूसरी जानिब दरियाए रावी से मुल्हिका देहातों बंदों की बहाली के लिए महकमा नहार ने फंड्स मांग लिए। जंग के शहरियों के लिए अच्छी खबर, 3 बैनुल इजलाई सड़कों की मुरम्मत पर काम रवा माह शुरू होगा। महकमा हाईवे ने महीने के आखिरी हफ्ते से काम शुरू करने की नवीज सुना दी। फैसलाबाद रोड, सरगोदा रोड और बक्कर रोड की तामीर और मुरम्मत की जाएगी। मंसूबे का इब्तदाई तहमीना 8 करोड़ 70 लाख रुपए लगाया गया है। फैसलाबाद जंग रोड के लिए 3 करोड़, जंग सरगोदा साहिवाल रोड के लिए 3 करोड़ 7 लाख और जंग बक्कर रोड की बहाली के लिए 2 करोड़ 5 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। भारत की जानिब से आबी जारहियत का खदशा, दरियाए रावी से मुल्हिका देहातों बंदों की बहाली के लिए फंड दरकार। ठट्ठा डोका तहसील चांदलिया वाला बंद की बहाली के लिए 15 करोड़ रुपए दरकार हैं। महकमा नहार ने PDM में और चीफ इंजीनियर महकमा नहार से फंड्स मांग लिए। महकमा नहार डिप्टी कमिश्नर की जानिब से मुतअद्दिद बार PDMA को मरासले लिखे गए। कुतुब शाहाना पुल, बस्ती चौहान, दीगर पुलों और नहरी बंद की बहाली के लिए फंड दरकार हैं। मुमकिन सैलाबी खतरात के पेश नजर मौजाजात बंदों की बहाली की जानी है। चिन्यूट के लिए बड़ी खबर, जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 2 अरब 49 करोड़ 22 लाख रुपए मंजूर कर लिए गए। चिन्यूट के लिए बड़ी खबर, जुडिशल कम्प्लेक्स की तामीर के लिए 2 अरब 49 करोड़ 22 लाख रुपए मंजूर कर लिए गए। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 43वें इजलास में 3 तरक्याती स्कीमों के लिए मजमूई तौर पर 6 अरब रुपए से जायद के फंड मंजूर किए गए। जुडिशल कम्प्लेक्स चिन्यूट की तामीर के लिए 2 अरब 49 करोड़ 22 लाख रुपए मंजूर किए गए। इजलास में सेक्रेटरी PND बोर्ड मुजफ्फर खान सियाल ने शिरकत की। PND बोर्ड और मुतलका सेक्टर्स के अफसरान भी शरीक हुए। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग में ज़ायदुल मियाद इंजेक्शंस का मामला, इंसानी जानों से खेलने वालों के खिलाफ तहकीकात का आगाज। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग में ज़ायदुल मियाद अद्वियात के मामले पर MS डॉक्टर सदफ नकवी ने CEO हेल्थ डॉक्टर MS शहजाद की इंक्वायरी कमेटी के साथ एक और कमेटी भी तश्कील दे दी। नई कमेटी में 4 मेडिकल अफसरान को शामिल किया गया, जिनका काम करीबुल मियाद अद्वियात की निशानदेही करना और इन्हें अलग जगह पर मुंतकिल कराना है। MS डॉक्टर सदफ नकवी का कहना था ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम किए जाएंगे। कमेटी में डॉक्टर अरशद बशीर, सईद खान, SN रजा खान और क्वालिटी ऑफिसर कलीम जावेद शामिल हैं।
कल के वाक़ये के बाद जब एसी साहब ने हमारा राउंड किया, उसके बाद से हमने सीओ साहब ने भी कमेटी बना दी है जिसमें इनवार साहब की इंक्वायरी लगवाई है कि ये कैसे वाक़या पेश आया, जिसकी रिपोर्ट भी 2-3 डेज़ में मंतरियाम पर आ जाएगी और जो इसमें मुलव्विस होंगे उनके खिलाफ डेफिनेटली कोई अच्छी कार्रवाई की जाएगी ताकि ये वाक़या दोबारा ना हो सके। अस्पताल इंतजामिया ने मामले में मुलविस मुलजमान के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई का इंदिया दिया है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद के शहरी होशियार, जाली अद्वियात का कारोबार आम, मुनज़्ज़म माफिया सरगर्म हो गया। फैसलाबाद में जाली अद्वियात की मार्केट में मौजूदगी का इंकशाफ। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री ने पेनोट वेस्लिन बैच नंबर VJ320 और आई ड्रॉप फेलेंट बीच नंबर 0061 को जाली करार दे दिया। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का अलर्ट मेडिसिन मार्केट में सर्कुलर जारी किया गया। पेनोट वेस्लिन एंटीबायोटिक और आई ड्रॉप आंख में इंफेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर खालिद खल कहते हैं कि मार्केट में जाली वेस्लिन और आई ड्रॉप की मौजूदगी का पता चलाने के लिए बाकायदा सर्वे किया जाएगा। जारी करदा बीच की वेस्लिन और आई ड्रॉप मिलने पर कार्रवाई होगी। इसी तरह आई ड्रॉप फिलॉन, ये भी सब स्टैंडर्ड डिक्लेयर हुआ है। ये 2 प्रोडक्ट्स ऐसी हैं, इसका बैच नंबर है U0061। ये 2 स्पेसिफिक बैच हैं जो कि सब स्टैंडर्ड डिक्लेयर हुए हैं और इन्हीं को हम रिकॉल कर रहे हैं। बाकी इसके जो जितने भी बैचेज हैं वो सब स्टैंडर्ड या नुकसानदेह नहीं हैं, वो यूज़ हो सकते हैं। मुनासिब चेक एंड बैलेंस न होने की वजह से जाली अद्वियात की फैक्ट्रियां और मसनूआत सप्लाई चेन में लाकर मौत के सौदागर बने हुए हैं। हुकूमत को चाहिए कि फार्मा कंपनी के तावन से ये मसला हल करे। कैमरा जुनैद के साथ आज़ादार, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों में हर 5वें बच्चे की नजर कमजोर। गवर्नमेंट जौहर पब्लिक हाई स्कूल और अल्लामा इकबाल कॉलोनी की रिपोर्ट सामने आ गई। सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई मुतासर होने की एक बड़ी वजह नजर की कमजोरी बन गई। फैसलाबाद के गवर्नमेंट जौहर पब्लिक हाई स्कूल अल्लामा इकबाल कॉलोनी के 20% बच्चों की नजर कमजोर निकली। अमदाद फाउंडेशन का जौहर पब्लिक हाई स्कूल अल्लामा इकबाल कॉलोनी फैसलाबाद में फ्री आई स्क्रीनिंग कैंप डॉक्टर कायनात महमूद और नाजिम हुसैन ने बच्चों की नजर का मायना किया। 1250 बच्चों के करीब विजन चार्ट के मुताबिक पहले चेक किया, उसके बाद हमने कंप्यूटराइज आई टेस्टिंग की और जो हमारे साथ डॉक्टर साहब अभी मौजूद हैं, तो अभी जिन बच्चों को ग्लासेस लगेंगी उनके नंबर बताए जाएंगे कि उनकी आंखों के मसाइल जो हैं वो भी बताएंगे। जो आंखों में टेढ़ापन आता है, स्किंड होते हैं, जिनके बारे में अक्सर घर के अंदर वालिदैन को और बच्चों को मालूमात नहीं होती, उनके बारे में अवेयरनेस देंगे ताकि मजीद आने वाले वक्त में उनके लिए परेशानी का सबब न बने। जौहर पब्लिक हाई स्कूल के 1250 बच्चों में से 250 बच्चों की नजर कमजोर निकली। स्कूल इंचार्ज सरफराज अली, मकामी चेयरमैन नेक अली मंच, असातिज़ा और तुलबा ने फ्री आई कैंप के इनकात को सराहा। बाद बच्चों को जब हम फील करते हैं, उनके पेरेंट्स को कहते हैं कि आप आएँ, लेकिन वालिदैन भी तवज्जो नहीं करते, बच्चे भी नहीं करते। तो अब ये एक जो NGO है, इनका अच्छी मतलब परफॉर्मेंस है, ये काम कर रहे हैं कि बच्चों को वर्दियाँ भी देते हैं और बच्चों को ये ऐनकें भी फ्री लगा रहे हैं। तो हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इस तरह के गरीब इलाके के अंदर जहां वालिदैन को बुलाएं, वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, जूते लेने के पैसे नहीं है, ऐनकें तो दूर की लगवानी है। तो ये एक अच्छा एफर्ट है और बच्चों की तालीम पर भी इसका अच्छा असर पड़ेगा। हर क्लास में विजन चार्ट की मदद से कमजोर नजर वाले बच्चों की निशानदेही की गई। नजर कमजोर होने पर बच्चों की आंखों का कंप्यूटराइज्ड मायना किया गया। बच्चों को ऐनक के नंबर बताए गए ताकि वो चश्मे की मदद से इस कमजोरी पर काबू पा सके। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद में 5 अरब रुपए की जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस के जरिए 98 करोड़ रुपए के गैर कानूनी रिफंड्स क्लेम करने का मामला। FBI ने फ्रॉड में मुलव्विस एक और कंपनी का सुराग लगा लिया। ज़रगरी ट्रेडर्स नामी कंपनी जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस में मुलव्विस निकली। बंगस ट्रेडर्स ने दीगर कंपनियों के साथ मिलकर एक माह में 5 अरब रुपए का कारोबार जाहिर किया। कारोबार की बुनियाद पर 98 करोड़ रुपए के गैर कानूनी रिफंड्स क्लेम कर दिए गए। तहकीकात में फ्रॉड पकड़ा गया। कमिश्नर FBI जाफर रजा काजमी ने ज़रगरी ट्रेडर्स और बंगस ट्रेडर्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया। फ्रॉड में मुलव्विस कंपनी के बैंक अकाउंट भी मुंजमद करा दिए गए। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की शहरियों के लिए बड़ी सहूलत। अब व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन स्मार्ट कार्ड के मुंतज़िर अफराद ऑनलाइन तरीके से गाड़ी, मोटरसाइकिल या किसी भी व्हीकल का स्मार्ट कार्ड हासिल कर सकते हैं। शहरी एक्साइज की वेबसाइट पर गाड़ी का इंजन नंबर दर्ज करने से PDF फॉर्म में स्मार्ट कार्ड मुतल्लिका शहरी को मिल जाएगा। शहरी इसे प्रिंट निकलवा कर बतौर स्मार्ट कार्ड इस्तेमाल कर सकेंगे। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन और पुलिस इस स्मार्ट कार्ड को तस्लीम करने के पाबंद होंगे। फैसलाबाद में सहूलियात का फुकदान, खेलों के मैदान वीरान। महकमा खेल की अदम दिलचस्पी के बायस बोहड़ा वाली ग्राउंड में मौजूद जिम खस्ता हाली का शिकार।
کھیل کود کے حوالے سے یوں تو حکومت ہر سال کثیر رقم خرچ کرتی ہے، لیکن فیصل آباد بڑا والی گراؤنڈ میں کھلاڑیوں کے لیے بنائے گئے جم حکام کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بدحالی کے شکار جم میں مشینری تک موجود نہیں، کھلاڑی سہولیات کی کمی کا رونے لگے۔ بولے کھیلنے سے پہلے جم ضروری ہے، لیکن مشینری موجود نہیں۔ جم بنانے کے بعد اس کے دیکھ بھال کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ محکمہ کھیل کی نااہلی کی وجہ سے جم کا سامان غائب ہو چکا ہے اور کھلاڑی روزانہ کی بنیاد پر پریکٹس کے ساتھ گراؤنڈ میں جم کی سہولت سے محروم ہیں۔ بس نام کا جم ہے، جو کھلاڑیوں کو ایکسرسائز کرنے، جو وارم اپ کرنے کے لیے جو پہلے جو سہولت بنائی تھی کہ وہ کھلاڑی آ کے پہلے وارم اپ کریں، اپنی فٹنس کو بہتر کریں، پھر ہی پرفارم کریں گے گراؤنڈ میں جا کر۔ جب ان کو فٹنس اب مہیا نہیں کریں گے اپنے باڈی کو مینٹین کرنے کے لیے، ورک کرنے کے لیے، تو وہ کیا پرفارم کرے گا؟ فیصل آباد میں بیشتر کھیل کے میدانوں کی حالت جہاں خستہ ہے، وہیں کھلاڑیوں کو سہولت کی فراہمی کے لیے بھی محکمہ کھیل کی جانب سے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا جا رہا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی رضا، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت میں نیشنل پروڈکٹیوٹی آرگنائزیشن کے تحت ایک روزہ سیمینار ٹیکسٹائل انڈسٹری کی استعداد کار اور پیداوار بڑھانے پر روشنی ڈالی۔ سیمینار میں سینئر نائب صدر ایف سی سی آئی ڈاکٹر سجاد ارشد، نائب صدر ایف سی سی آئی اسلم بھلی نے بھی شرکت کی۔ این پی او کے نمائندے کا کہنا تھا کہ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں پیداوار کو بہتر بنانے کے لیے این پی او سیکٹروں سیمینار کرواتا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہمارے ادارے کی جانب سے سروے، ورکشاپ اور سیمینار کے ذریعے انڈسٹری میں بہتری لانے کے لیے اقدامات کر رہی ہیں۔ سینئر نائب صدر ایف سی سی آئی ڈاکٹر سجاد ارشد نے این پی او کی کارکردگی کو سراہا۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ بورڈ کا فیصل آباد میں پاکستان ہاؤزری مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کے دفتر میں اجلاس ہوا۔ چیئرمین پی ایچ ایم اے نے طلبہ کی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے ٹیفٹا کورسز سے آگاہی دی۔ میاں فاروق نے کہا ٹیفٹا سالانہ بنیادوں پر میک اپ، فیشن ڈیزائننگ، سولر، موٹر سائیکل میکینک، ٹیکسٹائل میکینکس اور دیگر کورسز سالانہ بنیادوں پر کروا رہا ہے۔ انہوں نے کہا درجنوں نئے کورسز اس سال شروع کیے جائیں گے۔ زرعی ملک میں کسان بحال، جھنگ میں کاشتکاروں کو درپیش مسائل کے پیش نظر کسان کنونشن کا اہتمام کیا گیا۔ کسانوں کے مسائل کم ہونے کی بجائے بڑھنے لگے، جنگ میں کسان کنونشن کا انعقاد۔ شرکا نے کاشتکاروں کو درپیش مسائل پر اظہار خیال کیا۔ مرکزی چیئرمین پاکستان کسان اتحاد چودھری حسیب انوار کا کہنا تھا کہ کسان کے نام پر ووٹ تو لیے جاتے ہیں مگر ان کی آواز کوئی نہیں بنتا۔ آنے والے الیکشن میں ہم بھرپور اپنے کینڈیڈیٹس کے ساتھ الیکشن میں حصہ لیں گے اور پنجاب کی صوبائی اسمبلیاں اور نیشنل اسمبلی کے اندر کسانوں کی بھرپور آواز ہم اسمبلیوں کے ایوانوں میں پہنچائیں گے تاکہ آنے والے وقتوں میں بھی میرے اس مظلوم کسان کے ساتھ جو ڈکیٹی کی جاتی ہے اس کی بھرپور بھرپائی کی جا سکے۔ ضلعی جنرل سیکرٹری پاکستان کسان اتحاد جنگ مہر ناصر سیال سمپال، تحصیل صدر رانا مشتاق، امیدوار پی پی 126 مہر ناصر نول، انفارمیشن سیکرٹری رانا تنویر، ایڈوکیٹ صفدر سلیم نول، مہر عارف نول و دیگر کی شرکت۔ ضلعی صدر پاکستان کسان اتحاد مہر واجد علی نول کا کہنا تھا کہ مسائل کے حل کے لیے حکومتی ایوانوں میں کسان رہنماؤں کا ہونا ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم کسان کمیونٹی اپنی کمیونٹی سے ہی اپنے لیول کا بندہ الیکٹ کر کے بھیجیں گے اور وہ کسان کے حقوق لے کر ہمیں دے گا، پھر کسان میں بہتری آئے گی۔ شرکا نے انتخابات کے بعد نئے نمائندوں سے کسانوں کے لیے بہتر پالیسی سازی کی امیدیں باندھ لیں۔ کیمرہ مین عظیم احمد کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔